नमस्कार विद्यार्थी बंधुगण मु डॉक्टर क्षीरोद चंद्र बेहेरा मोर यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत जनाऊँ आपण मानकर अनुरोध क्रम मु आज नित्यानंद महापात्र प्रबंध संपर्क में आलोचना करी। विद्यार्थी बंधुगण आमे जिते बेले जड़े लेखक संपर्क में आलोचना करुछे प्रायतः तांकर जीवनी तांकर कृतित्व तांकर सम्मान पुरस्कार ये समस्त प्रसंग प्रश्नर परिसर भितर रोचे। मते किछि विद्यार्थी बंधु प्रश्न करछंती यूट्यूब रो कमेंट बॉक्स रे ये सर आमे केवल बही पढ़िबू ना तांको संपर्क रे जानिबू ना से जहा लिखिचंती सब किछि पढ़िबू। विद्यार्थी बंधुगण मु जेतिकी बुझे मु जेतिकी जाने से अनुसार मु आपनकु परामर्श प्रदान करूछि। जणे लेखकंकर कृतित्व और जीवनी आपण माने निहाती जानिबा आवश्यक। अर्थात तांकर जन्म तांकर पितामाता जन्मस्थान से कौन कौन पुस्तक लिखिचंती केउ को पुस्तक पाई केउ को सम्मान पाइचंती ये सब कथा आपण जानिबे। तापरे से जदि प्रबंध तांकर धरंतु नित्यानंद महापात्रंकर आमे तांकर प्रबंध अच्छी आमर सिलेबस तेरे तांकर उपन्यास रो डिटेल्स पढ़िबा किछि आवश्यक नै। तेबे उपन्यास निमित्त से पुरस्कार पाइछंती सेटा जानिथिबा दरकार। से तथ्यटी प्रसंग भितर रहिबो प्रश्न भितर रहिबो किंतु उपन्यास रो कहानी उपन्यास रो चरित्र उपन्यास रो घटना प्रभाव ए सब आसीबो नै जेहेतु आमे तांकर प्रबंध संपर्क रे सिलेबस रे हमकु प्रदान करा जायछि। तेणु मु आशा करुछि एई अनुसार आपण माने अध्ययन करिवे। जनकर जीवन दिहाइछि से आउ जहाँ लिखि थांतु ना काहेकि से गुटिका जानिबे। जणे लेखक हिसाब रे से कौन कौन कविता लिखिचंती गल्प लिखिचंती नाटक लिखिचंती उपन्यास लिखिचंती आत्मजीवन लिखिचंती से गुटिका सूचना आधार रे प्रश्नर परिसीमा भितर रहउछि। किंतु धरंतु जनकर उपन्यास कथा आमे पढ़िबार अछि जदि उपन्यास पढ़िबार अछि उपन्यास भितर तांकर नामटी आसुछि ताले से प्रबंध बा आत्मजीवनी ए संपर्क में डिटेल रे प्रश्न आसोनी सूचना रे जदि पुरस्कार मिलता है से बही पाई ताले से प्रश्नटी आसो। मु भाबुची आपण माने मो कथा बुझी पारिथिबे एवं यह आपण मानको प्रस्तुति रे सहायक होई परिबो। मु आउ थरे आपण मानको मोर यूट्यूब चैनल को स्वागत जनाउछि। मु डॉक्टर क्षीरोद चंद्र बेहेरा। जदि कोनोसी विद्यार्थी बंधु सब्सक्राइब कर नथांती ताले दया करी सब्सक्राइब करिवे और निजर मतामत एमिति जेमिति लेखुचंती ठीक सेमिति यूट्यूब कमेंट बॉक्स रे लिखिबे। काहेकि मु बहुत समय धरि कि आपण मानकर कमेंट को मु पढ़े आ जोठी आवश्यक पढ़ुछि सेठी मु उत्तर प्रदान करूछि। तेणु आसंतु आमे नित्यानंद महापात्रंकर संपर्क में जानिबा और तांकर प्रबंध रो वैशिष्ट्य आलोचना करिबा। मु आउ थरे आपण मानकु स्वागत जनाउछि। नित्यानंद महापात्र जणे विशिष्ट परिवार रे जन्म ग्रहण करथिले। पिता होचंती लक्ष्मीकांत महापात्र विशिष्ट कवि साहित्यिक स्वाधीनता संग्रामी। आउ लक्ष्मी नित्यानंद महापात्रंकर मातांक नाम थिला लवंगलता देवी। से 1912 मसीहा जुलाई मासरे जन्म ग्रहण करथिले एवं 17 अप्रैल 2012 रे से यधाम त्याग करथिले 69 वर्ष बयस रे मन रखंतु। एवं सी बापांकर आदर्श रे संपूर्ण भाव में अनुप्राणित थिले। तेणु खूब छोट बेलू छात्र अवस्थार से स्वाधीनता संग्राम रे जोग देइथिले एवं तीन थर से जेल जाइछंती। 1930 रे लवण सत्याग्रह निमित्त से जेल जाइथिले। 1942 रे भारत छाड़ आंदोलन निमित्त से जेल जाइथिले एवं 1946 रे से भद्रक जिला बोर्ड को निर्वाचित होइतिले। विधानसभा ओडिशा विधानसभा सभ्य भाव में से 1957 रु 1971 पर्यंत काम करछंती एवं 1967 रु 1971 पर्यंत ओडिशा मंत्री परिषद रे थिले। राज्य मंत्री हिसाब रे जोगान और संस्कृति विभाग राष्ट्रमंत्री दायित्व रे थिले। से एकाधार रे कवि नाट्यकार उपन्यासिक गाल्पिक। तेणु तांकर एवं
ଡଗରର ସମ୍ପାଦକ ଓ ଆଶାର ସମ୍ପାଦନା କରିଥିଲେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ସେ ଆଶାର ସମ୍ପାଦନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ଦିନ ଡଗର ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦନା କରିଥିଲେ, ଯାହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ପିତା ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ସେ ଯେଉଁ ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ହିଡ଼ମାଟି, ଭଙ୍ଗାହାଡ଼, ଖସଡ଼ା ବାଟ, ଜିଅନ୍ତା ମଣିଷ, ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଶୋକର ସନ୍ଧାନୀ, ଘରଡିହ। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ। ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, ହିଡ଼ମାଟି, ଭଙ୍ଗାହାଡ଼, ଖସଡ଼ା ବାଟ, ଜିଅନ୍ତା ମଣିଷ, ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ସୁଖର ସନ୍ଧାନୀ, ଘରଡିହ। ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ନାମ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି 11ଟା, କ୍ଷଣିକା, ଧଳାଗାର, ଇନ୍ଦ୍ର ଓ ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ, କଳାଗାର, ରାଜକନ୍ୟା, ଆଖି ନାହିଁ କାନ ନାହିଁ। ରମ୍ୟ ରଚନା ହେଉଛି ପତ୍ର ଓ ପ୍ରତିମା, କବି ପ୍ରିୟାସୁ, ପରଶ, ମରଦ ପରୀକ୍ଷା, ଶରଦୂତ। ନବ୍ୟ ଦରବାର ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଲାଡ଼ିକା ରଚନା। ନାଟକ ହେଉଛି ହରିଜନ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ। ଗାନ୍ଧୀ ଜୀବନୀ ଓ ବିଚାରଧାରା ଆଧାରିତ ରଚନା ହେଉଛି ସ୍ୱରାଜ ପାଲ୍ୟ, ହେ ମହାତ୍ମା। ଅନୁବାଦ ହେଉଛି ସ୍ୱରାଜ ସଂହିତା, ମାଟିକା ପୁତୁଲା ଏବଂ ବୈଷ୍ଣବ ଚେତନା କନ୍ଦିକ ରଚନା ହେଉଛି ନାହଂ ତିଷ୍ଠାମି ବୈକୁଣ୍ଠେ। କବିତା ହେଉଛି କାଳରଡ଼ି, ମରମ, ପାଞ୍ଚଜନ୍ୟ। ଏସବୁ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ରଚିତ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଟିକେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। କିଛି ଲେଖକ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାହିତ୍ୟ ସମୀକ୍ଷାକୁ ତାଙ୍କ ରଚନା ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାହିତ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା ମୁଁ ବହୁତ ଖୋଜିକି ପାଇଲି ଏବଂ ତାହା ଏଇ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ରଚନା ନୁହେଁ, ତାହା ଗଞ୍ଜାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ରଚନା। 1987ରେ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଉଛନ୍ତି ଘରଡିହ ଉପନ୍ୟାସ ନିମିତ୍ତ। 1999ରେ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ତାଙ୍କୁ ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ତାଙ୍କର ପତ୍ର ଓ ପ୍ରତିମା ପ୍ରବନ୍ଧ ପୁସ୍ତକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଇ ଯେଉଁ ପତ୍ର ଓ ପ୍ରତିମା ପୁସ୍ତକଟି 1956 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। 1956 ମସିହାରେ ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧ ପୁସ୍ତକରେ ଅନେକ ପ୍ରବନ୍ଧ ପରି, ମାନେ ପ୍ରବନ୍ଧ ସଂକଳନ ପରି, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ 16ଟି ପ୍ରବନ୍ଧ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ସେହି 16ଟି ପ୍ରବନ୍ଧର ନାଁ କହୁଛି। ତେବେ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ, ଅନେକ ପୁସ୍ତକରେ ସୂଚୀପତ୍ର ଲେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ତାଙ୍କର ପତ୍ର ଓ ପ୍ରତିମା ପ୍ରବନ୍ଧ ସଂକଳନରେ ବୀକ୍ଷଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂଚୀପତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ବୀକ୍ଷଣା ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ, ଏଇ ଯେଉଁ ପତ୍ର ଓ ପ୍ରତିମା ପ୍ରବନ୍ଧ ପୁସ୍ତକରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକର ନାଁ ଶୁଣନ୍ତୁ: ଭକ୍ତି, ସ୍ୱଧର୍ମ, ବିଶ୍ୱାସ, ସମନ୍ୱୟ, ସମାଜ, ସଂସ୍କୃତି, ସାହିତ୍ୟ, ସଭ୍ୟତା, ପୁଞ୍ଜି, ସମାଲୋଚନା, ବିବାହ, ଭ୍ରମଣ, ନାୟକ, ଅଶ୍ରୁ, ପୁଲକ, ପ୍ରେମ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରସଙ୍ଗଟେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ପତ୍ର ଓ ପ୍ରତିମାକୁ ରମ୍ୟ ରଚନା କୁହାଯାଏ। ମୁଁ କୌଣସି ଠାରେ ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧ ପୁସ୍ତକର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ରମ୍ୟ ରଚନାର ଶୈଳୀ ପାଇନାହିଁ। ଏହା ମୋର ମତ। କାହିଁକି? ରମ୍ୟ ରଚନାରେ ବଡ଼ କଥା ଥାଏ ବ୍ୟଙ୍ଗ, ରମ୍ୟ ରଚନାରେ ଥାଏ ସମାଲୋଚନା, ରମ୍ୟ ରଚନାରେ ଥାଏ ହାସ୍ୟୋଦ୍ଦୀପକ ବକ୍ତବ୍ୟ। ଲଳିତ ନିବନ୍ଧକୁ ରମ୍ୟ ରଚନା କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ପତ୍ର ଓ ପ୍ରତିମା ପ୍ରବନ୍ଧରେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର
ଏକ ନିଜସ୍ୱ ରଚନା ଶୈଳୀ, ଗଦ୍ୟ ରଚନା ଶୈଳୀ, ପ୍ରବନ୍ଧର ନିଜସ୍ୱ ରଚନା ଶୈଳୀଟିଏ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଶୈଳୀଟି ହେଉଛି ସେ ଶୈଳୀଟି ହେଉଛି କଥକପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୈଳୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯେଉଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥାଉ ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୈଳୀରେ ସେ ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଲାଗିବ ଯେ କିଏ ଯଦି ଆମକୁ କହୁଛି, ଆମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି, ଏବଂ এই କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୈଳୀକୁ ଆମେ କଦାପି ରମ୍ୟ ରଚନା କହିପାରିବା ନାହିଁ। କାହିଁକି? କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ସେ ଲଘୁ ଭାବରେ କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ, କୌଣସି ସମସ୍ୟାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିନାହାନ୍ତି। ସେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଶୈଳୀରେ ସେ ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମେ ରମ୍ୟ ରଚନା କହିପାରିବା ନାହିଁ। ବରଂ ଗଭୀର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଓ ରମଣୀୟ ଢଙ୍ଗରେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଶୈଳୀରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ସେ ପାଠକ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ତାଙ୍କର ଏକ ନିଜସ୍ୱ ନିଆରା ଢଙ୍ଗ ବା ଶୈଳୀ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ରମ୍ୟ ରଚନା କହି ହାଲୁକା କରିଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚାହୁଁନାହିଁ। ତେଣୁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖିବେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦେଖିବେ ଯେ ସେ କଥକତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୈଳୀରେ ସେ ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅତି ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ସେ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଓ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା ଶୈଳୀ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରବନ୍ଧ ପତ୍ର ଓ ପ୍ରତିମାର ଭକ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କେମିତି ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଚିଠିରେ ଯେଉଁ ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଏ ତାହା ଅନେକ ସମୟରେ ଲୌକିକ, ଫର୍ମାଲ ବା ଆନ୍ତରିକତା ଶୂନ୍ୟ, ଅବାନ୍ତର ହୋଇଥାଏ। ପିଲାଦିନେ ଆଦର୍ଶ ଶ୍ରୁତ ଲିଖନ ଓ ପତ୍ରମାଳା ପୁସ୍ତକରୁ ପିତାମାତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ପୁତ୍ରର ପତ୍ର, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ, ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ତଥା ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ଉପରିସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିକଟରେ ଲେଖିଲା ବେଳେ କିପରି ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଏ ତାହା ମୁଖସ୍ଥ କରିଥିଲେ। ଏଠି କେଉଁଠି ଆମେ ରମ୍ୟ ରଚନା ପାଇବା? ନା, ସାଧାରଣ ଉକ୍ତିରେ ଅତି କଥନ ଭଙ୍ଗୀରେ ଯେଉଁ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ ସେହି କଥକ ଭଙ୍ଗୀରେ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧଟି ଲେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭକ୍ତିରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ସେବା ସବୁବେଳେ ପୂଜାର ଆଶ୍ରୟ। ପୂଜା ସେବାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିଥାଏ। ସେବକ ବ୍ୟତିରେକ ଅନ୍ୟ କେହି ପୂଜାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇନପାରେ। ସେବାର ପାରିଶ୍ରମିକ ପରିକଳ୍ପନା ନାହିଁ। ପାରିଶ୍ରମିକ ଆଶରେ ସେବା ଦେବାର ନାମ ସେବା ନୁହେଁ, ଶ୍ରମ। ତେଣୁ ସେବା ଅର୍ଥ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗଭୀର ଭାବରେ ସେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରୁଛନ୍ତି ସେବାକୁ ଏବଂ ପୁଣ୍ୟକୁ, ଭକ୍ତିକୁ, ପୂଜାକୁ, କେତେ ଗଭୀର ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ। ତେଣୁ ସେବା ଅର୍ଥ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ। ସେବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ କୌଣସି ଆଶା ନ ରଖିକି କର୍ମ କରିବେ, ତାହା ହେଉଛି ସେବା। ଯଦି ସେବା ରଖିକି, ଏଇ ଆଶା ରଖିକି ସେବା କରିବେ ତାହେଲେ ତାହା କେବେ ବି ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ହେବ ନାହିଁ, ବା ତେବେ ତାହା କେବେ ବି ସେବା ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାର୍ଥ ରହିତ ଲାଭ ଆଶା ଶୂନ୍ୟ କର୍ମ ହିଁ ସେବା। ସେବା ପୁଣି ଉପକାର ନୁହେଁ, ସେବା ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଉପକାରର ପ୍ରତ୍ୟୁପକାର ପ୍ରତ୍ୟାଶା ଥାଇପାରେ, ମାତ୍ର ସେବା ପ୍ରତି ସେବା ସାପେକ୍ଷ ନୁହେଁ। ଉପକାରୀର ଆସନ ଉପରେ ତେଣୁ ଅଭିମାନ ମଞ୍ଚରେ ଆରୂଢ଼ ସେ ସେବା ଦେବାର ସୁଖ ସେ ପାଏ ନାହିଁ। ସେବାରେ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନ ନଥାଏ, ଥାଏ ତୃପ୍ତି। ଏହିଭଳି ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ସ୍ୱାଭିମାନ ଶୂନ୍ୟ ସେବାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ସୁଖ ଦେବା। ତେଣୁ ସେବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସୁଖ ଦେବା। ଭକ୍ତିମାଳାର ସୂତ୍ର ସେବା, ପୂଜା ଗ୍ରନ୍ଥି। ମାଳା ଗୁନ୍ଥା ସରିଲେ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼େ। ସେବା ଓ ପୂଜା ଅପ୍ରଘଟରେ ହିଁ ସୁନ୍ଦର। ସୂତ୍ର ଛିଡ଼ିଗଲେ ମାଳା ଛିନ୍ନ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଏ। ପୁଣି ସୂତ୍ର ଖୁବ୍ ସରୁ ନହେଲେ ଡେମ୍ଫ ଫାଟି ପଡ଼େ, ମାଳା ଗୁନ୍ଥା ହୁଏନି। ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ବଡ଼ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ। ମୋଟ ମନ ନେଇ ଏ ବାଟରେ ଯାଇ ହୁଏ ନା। ମୁଣ୍ଡ ଉଠେଇଲେ ବାଜେ। ଭଗ୍ନ ବା ଭକ୍ତି ହିଁ ସାର ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ତୃଣାଦପି ନୀଚ ମନେ କରିବା ଉତ୍ତମ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତିର ସହାୟକ। ଭକ୍ତି ନିଜେ ଭଗବାନ, କାରଣ ଏହାର ମୂଳରେ ହିଁ ସର୍ଜନାର ବୀଜ ସନ୍ନିହିତ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ଭକ୍ତିର ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପ୍ରବନ୍ଧରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରବନ୍ଧଟି ହେଉଛି ସ୍ୱଧର୍ମ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବି ସେ ଆରମ୍ଭଟି ଠିକ୍ ସେମିତି କହୁଛନ୍ତି। ତୋର ଚିଠି ପଢ଼ିଲି, ତୋ ବନ୍ଧୁଦ୍ୱୟଙ୍କ କଥାରେ ଦୁଇଟି ଦିଗ ମୋତେ ଦିଶୁଛି। ଦିଗ ନୁହେଁ, ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ। ବଙ୍ଗାଳୀ ସହକର୍ମୀ ତୋର ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଟା ଅନେକଟା ତାଙ୍କ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷା ପରି। ଓଡ଼ିଆ ଖିଆଟା ବି ଅନେକାଂଶରେ ମାନ୍ଦ୍ରାଜୀ ଖିଆ ପରି। ତୋର ମାନ୍ଦ୍ରାଜୀ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ଏ କଥାରେ ଭୁଲ ନାହିଁ କେଉଁଠି। ଆଜିକାଲି ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଘର ଝିଅକୁ ଦେଖୁଥିବୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଲୁଆର ଆଉ କାମିଜ। ତାହା ଦେଖି ଯଦି
କେହି କହେ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ଅନେକଟା ପଞ୍ଜାବୀଙ୍କ ପରି ପିନ୍ଧନ୍ତି, ପ୍ରତିବାଦ କରିହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣାର ଉପାଧି ଓ ଅହଙ୍କାର ଉପରେ ଏ କି ନିର୍ମମ ଆଘାତ। ସ୍ୱଧର୍ମ ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାତୀୟତା କଥା, ସ୍ୱାଭିମାନ କଢ଼ିଆ କଥା, ଓଡ଼ିଆ अस्ମିତା କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ସେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁଃଖର କଥା, ଆଜି ଆମର ବୁଦ୍ଧି ଅପସ୍ମାର ବାଧିଗ୍ରସ୍ତ। ଆମର ମତିମାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜି ମହାଭାବ ବା ସର୍ବଭାବମୟ ମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇନାହାନ୍ତି। ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ ପ୍ରଶସ୍ତ ଓ ସମ୍ପ୍ରସାରଣକ୍ଷମ ସଂସାରରେ ନବନବ ଧର୍ମ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସାହାଣ ମେଲାର ସ୍ୱପ୍ନ ଆଜି ଦେଖି ହୁଏ ନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଶୈବଶାକ୍ତଙ୍କ ଭଳି ମୁସଲମାନ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭିତରେ ଆଲ୍ଲାହ ଓ ଈଶ୍ୱରର କଳ୍ପନା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଭାବମୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜି ମୁସଲମାନ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନଙ୍କର ନାଥ ନୁହନ୍ତି। ଅହଙ୍କାରଗ୍ରସ୍ତ ବୁଦ୍ଧିରେ ଗବେଷଣା ଫଳରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମ ଆହୁରି ସଂକୁଚିତ ହୋଇ ଇତିହାସର କ୍ରୂର ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ ବୁଦ୍ଧ ଓ ଜିନ ଧର୍ମରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ଆଦିମ କାଳରୁ ଆଜି ଯାକେ ମାନବିକ ଭାବରାଜିକୁ ଇତିହାସର ମାପକାଠିରେ ମାପିବାର ଧୃଷ୍ଟତା କେବଳ ପରାଙ୍ଗ ପୃଷ୍ଟ, ସ୍ମୃତିଭ୍ରଷ୍ଟ, ବୁଦ୍ଧିନଷ୍ଟ, ଦୁର୍ବିନୀତର ଅଧୋଗତି ଛଡ଼ା ଆଉ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯିଏ ବୁଦ୍ଧ ବା ଜିନ ପ୍ରମାଣ କରି ଦିନ କରିଦେବ, ମୁସଲମାନ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାର ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାର ରୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ସେ ବାଧ୍ୟ, ଉପାୟାନ୍ତର ନାହିଁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ସ୍ୱଧର୍ମ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ସିଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ପୁଣି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ସଂସାର ଦୁଇଟା, ଗୋଟିଏ ଭବ ସଂସାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭାବ ସଂସାର। ଭବ ସଂସାରଟା ମଣିଷକୁ ବାନ୍ଧେ, ମନକୁ, ହୃଦୟକୁ, ସବୁକୁ। ଆଉ ଭାବ ସଂସାର ଦିଏ ମୁକ୍ତି। ଭବ ସଂସାରରୁ ମଣିଷ ନିଏ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବାନ୍ଧି ହୁଏ ଦାତାଠାରେ। କ୍ଷିତି, ଅପ, ତେଜ, ବ୍ୟମ, ମରୁତ ଏହି ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱକୁ ସେ ଚକ୍ଷୁ, କର୍ଣ୍ଣ, ନାସା, ଜିହ୍ୱା, ତ୍ୱଗାଦି ପଞ୍ଚେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ଭୋଗ କରି ଚାଲିଥାଏ, ସେତିକି ଲାଳସା, ସେତିକି ମୋହରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇପଡ଼େ। ସେ ବନ୍ଧକୁ ଛିନ୍ନ କରିଥାଏ ଭାବ ବା ଦେବାର ପ୍ରଭୃତ। ସ୍ନେହ, ପ୍ରୀତି, ମମତା ଦ୍ୱାରା ସେ ଭୋଗ ତ୍ୟାଗ କରି ଭୋଗବନ୍ଧନକୁ ଛିନ୍ନ କରି ଚାଲିଯାଏ। ଏହାରି ନାମ ଧର୍ମ। ସୁତରାଂ ଭାବର ଅଭାବ ହେଲେ ଧର୍ମ ଆଉ ରହିବ କାହାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି? ସ୍ୱଧର୍ମରେ ଧର୍ମ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଭାବ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜେ ଗୋଟେ ମଣିଷ କିପରି ଭାବ ଧର୍ମ, ସ୍ୱଧର୍ମ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ ସେ କଥା ସେ ସ୍ୱଧର୍ମ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ଠିକ୍ ସେହି ଶୈଳୀରେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୈଳୀରେ। ମୁଁ ତୋତେ ଏତେ ହଠାତ୍ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କଲି, ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବୁ। ହେବା କଥା। ଦୁନିଆରେ ଆଜି ଗୋଟେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ବାତାବରଣ। କେହି କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହିଁ। ତାର କାରଣ ନିଜ ଉପରେ କାହାରି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ଏ ମୋର ନିଜ ଅନୁଭୂତି, ଅନ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେଇ ଲାଭ ନାହିଁ। ଯଦି ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଅନ୍ୟକୁ ଆମେ କିପରି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା? ସେଇଠି ହିଁ ଅବିଶ୍ୱାସର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ବିନା ପ୍ରଶ୍ନରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଦାରୁଣ ଆଘାତ ପାଇଛି। ସବୁବେଳେ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଦୋଷ ଦେଇଛି ବିଶ୍ୱାସଘାତୀକୁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେଉନି, ନିଜର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ପାଇଁ। ଢେଙ୍କାନାଳର ଗୋଟିଏ ବଣ ଭିତରେ ଜଣେ ସାଧୁ ଥିଲେ। ତାଙ୍କରି କଥା ମୋତେ ଚେତେଇ ଦେଇଛି। ବୈରାଗୀ ସେ, କୌପିନୀଧାରୀ। ଖଣ୍ଡେ ବଣ ସଫା କରି ନିଜ ଶ୍ରମରେ ବିରାଟ ଉଦ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ଭିକ୍ଷାସୀ ନୁହନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ହରିଭଜନ। ଉଦ୍ୟାନଟିରେ କିନ୍ତୁ ବାଡ଼ବତା ନାହିଁ। ଉଦ୍ୟାନ ବାହାରେ ହାତୀ, ବାଘ, ଭାଲୁ, ମାଙ୍କଡ଼, ହରିଣ, ଶସା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାବତୀୟ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ। ରଖୁଆଳି ବା ଜଗୁଆଳି କେହି ନାହିଁ। ପଚରାଗଲା, ଏ ଫଳ ବଗିଚାଯାକ କଦଳୀ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ଆମ୍ବ, ପଣସ, ପୁଣି ଶାକସବୁଜି ହାତୀ, ହରିଣ ଛୁଆ ଖାଇଯାଆନ୍ତିନି? ଉତ୍ତରରେ ସାମାନ୍ୟ ହସ ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ନାହିଁ କରିବାର ସୂଚନା। ନା, କେହି ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ। କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ଖେଦୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ପାରିଲେ ବାବୁ, ପାରିଲି ନାହିଁ ଏଇ ଦି ଗୋଡ଼ିଆ ପଶୁକୁ। ନିଜ ଆଡ଼କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରି କହିଲେ। କଥାରୁ ପ୍ରସଙ୍ଗକ୍ରମେ ବୁଝାଗଲା ଯେ ସାଧୁ ତାଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତ କ୍ଷମତା ବଳରେ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଆୟତ୍ତ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ବଗିଚା ଭିତରେ କାହାରି ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସେ ଆୟତ୍ତ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ। ଚୋର ଆସି କଦଳୀ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋଭନୀୟ ଫଳଫୁଳ ଚୋରାଇ ନିଅନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସର କଥା। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣ କାହାକୁ କରିବେ, କାହାକୁ ନ କରିବେ, ତାହା ନିଜ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେଲେ ତାହା ହେବ ନାହିଁ। ଉପରେ ଭଦ୍ର, ଭିତରେ ହିଂସାର ତରବାରୀ ଶାଣିତ ରଖି ଏକାକାର ସଭ୍ୟତା ଏକ ବହିରାଡମ୍ବରରେ ଆପଣାକୁ ଆଧୁନିକ ଓ ଉନ୍ନତ ବୋଲି କହି ଗର୍ବ କରୁଛି। ଏହି ମିଥ୍ୟା ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ, ଲତା, ଗୁଳ୍ମ ଠାରୁ ହୀନ କରିଦେଲାଣି।
ଚାରିଆଡ଼େ କେବଳ ଭିତରକୁ ଗଡ଼ାଇ ଉପରକୁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଇ ଦେବାର ଚେଷ୍ଟାରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲିଛି। ଆମ ଗାଁର ଛୋଟ ଛୋଟ ଦଳାଦଳି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜାତିସଂଘରେ ରୁଷ ଆମେରିକା ଦୁଇ ଯୁଦ୍ଧଗାମୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଭାବର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଛଦ୍ମବେଶରେ ଆଜି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେବେ ଲେଖିଥିଲେ ଏ ପ୍ରବନ୍ଧ? ଆଜି ସେହି ରୁଷ ଓ ଆମେରିକା ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧରେ। ସମନ୍ୱୟ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର କି ସାର୍ଥକତା! ଯଦି ସାତ ସମୁଦ୍ର ସେପାରିରୁ ତାର ନିଶାଣ ନ ଦିଶିଲା, ଚମତ୍କାର କଥା। ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ତୋର, ମାତ୍ର ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତୁ ନିଜେ ନିଜେ ଦେଇସାରିଛୁ। ଭାବ ବିନା ଭାଷାର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ବୋଲି ପଚାରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତୁ ନିଜେ ମାନିଛୁ ଭାବ ହିଁ ସବୁ, କିନ୍ତୁ ଭାଷାର ମହତ୍ଵ ଛାଡ଼ି ହୁଏ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ରଥ ହିଁ ସବୁ, କିନ୍ତୁ ନିଶାଣର ମହତ୍ଵ ଛାଡ଼ି ହୁଏ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ଏକ କଳ୍ପନା, ତଥାପି ବାସ୍ତବ ମନୁଷ୍ୟ ତାର ଉପାସନା କରେ। ନିରାକାରକୁ ଆକାର ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ରଖେ ସାକାର ଉପାସକ। ସାଧନ ମିନ୍ସକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଏଣ୍ଡ, ସାଧ୍ୟ ବସ୍ତୁ ପ୍ରାପ୍ତି ଅସମ୍ଭବ। କେତେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରବନ୍ଧ! ଏ ପ୍ରବନ୍ଧଟି ହେଉଛି ସମନ୍ୱୟ। ସାଧନ ମିନ୍ସକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଏଣ୍ଡ, ସାଧ୍ୟ ବସ୍ତୁ ପ୍ରାପ୍ତି ଅସମ୍ଭବ। ଜଡ଼ବାଦୀଙ୍କ ମତରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯଦି ସାଧୁ, ତେବେ ଯେକୌଣସି ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟସିଦ୍ଧି ସୁନିଶ୍ଚିତ। କଲିକତା ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚି ହେବ, ପୁରୀ ଟିକେଟ ଧରି। ପୁଣି କେତେକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମତରେ କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନଥାଏ, କେବଳ ସାଧୁ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ଯଥେଷ୍ଟ। ଟିକେଟ ନ କାଟି ଗାଡ଼ିରେ ବସିଗଲେ ଠା ମିଳିଯିବ ବେଳେ ବେଳେ। ମାତ୍ର ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଧ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ି ସାଧନ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ସାଧନକୁ ଛାଡ଼ି ସାଧ୍ୟ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ସାଧ୍ୟ ଓ ସାଧନାର ସମ୍ବନ୍ଧ ନ ଜାଣିଲେ କର୍ମ ନିରର୍ଥକ ହୋଇଯାଏ। ସୁନ୍ଦର ଗଳ୍ପଟିଏ ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ପଢ଼ିଥିଲି ଦାଢ୍ୟତା ଭକ୍ତିରେ। ତେଣୁ ଦାଢ୍ୟତା ଭକ୍ତି କଥାଟି ସେ କହୁଛନ୍ତି ସମନ୍ୱୟ ପ୍ରବନ୍ଧରେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମ ପ୍ରଶ୍ନର ପରିସର ଭିତରକୁ ଆସୁଛି। ସେ କେଉଁ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଦାଢ୍ୟତା ଭକ୍ତିର ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି? ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସମାଜ। ହଁ, ମଣିଷର ଏକ ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା, ଜାଣିବାର ମୋହ, ଜାଣିବାର ଆକର୍ଷଣ ବା ଲୁର ଅଫ୍ ଦ ଅନନୋନ୍। କଶ୍ୟପ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ କାସ୍ପିଆନ କୂଳରୁ ପଞ୍ଚନଦୀର ଅବବାହିକା ଭୂମିକୁ କେବଳ ଟାଣି ଆଣି ନାହିଁ, ମଣିଷକୁ ମଣିଷ ସହିତ ମିଶି ମଣିଷକୁ ଜାଣିବାର ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛି। ମଣିଷକୁ କେବଳ ଯାଯାବର ପରିବ୍ରାଜକ କରି ଛାଡ଼ି ନାହିଁ, ମଣିଷକୁ ଅଧିବସିତିର ସ୍ପୃହା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମେ କେମିତି ରମ୍ୟ ରଚନା କରିବା ଏତି ଗମ୍ଭୀର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନାକୁ? ପୁଣି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମିଶ୍ରରୁ ମେସୋପଟାମିଆ, ପାରସ୍ୟ, ବେବିଲୋନ ଏବଂ ଚାଇନା ଯାଏଁ ନୂତନ ଉଷାର ଉନ୍ମେଷ ଦେଖାଇ ଦେଇଛି। ସମାଜ ଦେଇଛି, ସଂସ୍କୃତି ଦେଇଛି, ସାହିତ୍ୟ ଦେଇଛି, ବିଜ୍ଞାନ ଦେଇଛି, ଅଣୁ ଦେଇଛି, ପରମାଣୁ ଦେଇଛି, ଜୀବାଣୁ ଦେଇଛି, ବିଦ୍ୟୁତାଣୁ ଦେଇଛି, ତରଙ୍ଗ ଦେଇଛି, ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଦେଇଛି, ଶବ୍ଦ ତରଙ୍ଗ, ଦୃଶ୍ୟ ତରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଦୃଶ୍ୟ ତରଙ୍ଗ ଆମେ ଟିଭି ଦେଖୁଛେ, ନେଟ୍ ଦେଖୁଛେ, ୟୁଟ୍ୟୁବ ଦେଖୁଛେ, ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟ ତରଙ୍ଗ। ଶବ୍ଦ ତରଙ୍ଗ ଆମେ ଟିଭି ଶୁଣୁଛେ, ଖାଲି ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି। ଆକାଶର ପ୍ରକାଶ ଦେଇଛି, ଗ୍ରହ ଉପଗ୍ରହର ଗତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଛି, ଜୀବଜନ୍ତୁ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ, କୀଟ ପତଙ୍ଗ, ଉଦ୍ଭିଦ ଉଦ୍ମାର୍ଗୀର ବହିର୍ଜଗତର ଉଦ୍ଘାଟନ କରି କେବଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଥୋଇନି, ଆଗରେ ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ପିଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନା କରି ବିସ୍ମୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କେବଳ ଭ୍ରମଣ ଓ ପରିବ୍ରାଜର ସ୍ପୃହା ଦେଇନାହିଁ, ଶ୍ରମଣ ଓ ପ୍ରବଜ୍ଜାର ଅଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। କେବଳ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇନାହିଁ, ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। କେବଳ ଜ୍ଞାନ ବା ବିଜ୍ଞାନ ଦେଇନି, ଅଭିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ଏହି ଜାଣିବା ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା, ଲ୍ୟୁର ଅଫ୍ ଦ ଅନନୋନ୍। କେତେ ଚମତ୍କାର ଏ ପ୍ରବନ୍ଧ! ମଣିଷର ଜୀବନ ଦର୍ଶନ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କଥା, ଏ ସବୁଠି ସିଏ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରାକ୍ କାଳରେ ବ୍ରହ୍ମ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏକରୁ ବହୁ ହୋଇଥିଲେ। ମନୁଷ୍ୟ ତଥା ଇତର ଜୀବ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହି ସୂତ୍ରରେ ନିଜକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମଣିଷ ଓ ଜୀବର ଜନକ ଓ ଜନୟିତ୍ରୀ। ଠିକ୍ ସେମିତି ନିଜକୁ ଓ ନିଜର ପରିପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ତାର ସମାଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସବୁଠି ହିଁ ସେଇ ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା, ଏବଂ ଏହି ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ମଣିଷର ସଭ୍ୟତାର ବିକାଶ, ସମାଜ ଗଠନ। ଏଣୁ ଏ ହେଉଛି ସମାଜ ପ୍ରବନ୍ଧର ସାରାଂଶ। ସଂସ୍କୃତି କହିହେବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭଟା ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଥକଥାପୂର୍ଣ୍ଣ, କଥାବାର୍ତ୍ତାର କଥା। କହିହେବ ନାହିଁ କେତେ ହଜାର, କେତେ ଲକ୍ଷ ବା କେତେ କୋଟି ବର୍ଷ ଆଗେ ଆଦିମାନବର ପ୍ରଥମ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା ଏହି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ। ଅତୀତ ଅସଂଖ୍ୟ ଅଗଣିତ ଅତିପାତର ଆୟୁଷର ଅନ୍ଧକାର ଭେଦ କରି ଜଳ ଜଳ ହୋଇ ଦିଶି ଯାଉଛି ସୃଷ୍ଟିର ସର୍ବପ୍ରଥମ ପ୍ରଭାତ। ସମ୍ମୁଖରେ ଶଶାଗର ଧରା, କ୍ଷିତି ଆଉ ଅପ୍ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱାୟତନରେ ଅସୀମ ଆକାଶ ବ୍ୟାପୀ ବ୍ୟୋମଚାରୀ ମରୁତ୍। ପୃଥିବୀର ପ୍ରସାରିତ ବକ୍ଷ ଉପରେ ଆନତ ଆକାଶର ଆଶେଷ ଆଶ୍ଲେଷରେ ଉଚ୍ଛ୍ୱସିତ ପ୍ରକାଶ ସ୍ୱରୂପ ସତେ ଯେପରି ଏହି ଅକ୍ଷତ ତେଜପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାସ୍ୱତ ଭାସ୍କର। ତେଣୁ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରବନ୍ଧରେ
ଏ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦ୍ୟ ସକାଳର କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଅତି କାବ୍ୟିକ ଭାବରେ। କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟହ ପ୍ରଭାତରେ ସେଇ ପରମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସାଧୁବାଦ କରି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମସ୍ତକ ଅବନୀତ କରେ। ସେଇ ଅସୀମ ତେଜରାଶି ଆଶିଷ ଭିକ୍ଷା କରି ଜବା କୁସୁମଂ ସକାଶଂ କାଶ୍ୟପେୟଂ ମହାଦ୍ୟୁତିଂ ଧ୍ୱନ୍ତରି ସର୍ବପାପ୍ନଂ ପ୍ରଣତାସ୍ମଂ ଦିବାକରମ୍। ସେଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଭ କିରଣର ପୁଲକ ସ୍ପର୍ଶରେ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋମକୂପ ଅକୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଉଠେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶତମୁଖ ସହସ୍ର ଜୀବ ହୋଇ ତାର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ପାନ କରିବାକୁ ଉଦାମ ଉନ୍ମତ୍ତ ଭାବରେ ଅଧୀତ ହୋଇ ରହନ୍ତି। ମୁଁ ଶରୀର ଅଣୁ ପରମାଣୁ ପରିମିତ ଅଂଶଙ୍କୁ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ କରିଦିଏ ଆସନ ପ୍ରାଣାୟାମ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର ଛଳରେ। ଉଭୟ ମନ ଓ ଶରୀର ଉତ୍ତେଜନା ଭିତରେ ମୁଁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରେ ସେହି ଆଦିତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ପୁରୁଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ଓଂ ହ୍ରାଂ ରିଂ ରୁଂ ହୁଂ ହୁଂ ହ ମିତ୍ର ବି ସୂର୍ଯ୍ୟଭାନୁ ଖଗ୍ପୁଷ ହିରଣ ଗର୍ଭମିରି ଚାରିଦିତ୍ୟ ସବିତାର୍କ ଭାସ୍କର ଭ ନମ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ସୁକୋମଳ ବାଳରୁଣ ଖରତାପରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ଲାଗେ। ମୁଁ ପୁଣି ପ୍ରଣିପାତ ପୂର୍ବକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ହିରଣ୍ମୟନ ପାତ୍ରେଣ ସତ୍ୟ ସାପିତଂ ମୁଖ ତତ୍ତ୍ୱମୁଷ ପ୍ରାବୁଂ ସତ୍ୟ ଧର୍ମାୟ ଦୃଷ୍ଟଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଆହୁରି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ। କାହିଁ ସତ୍ୟ କେଉଁଠି? ହିରଣ୍ମୟ ପାତ୍ର ପିହିତ ମୁଖ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି। କେତେ କୋଟି ଅର୍ବୁଦ ପରାର୍ଦ୍ଧ ଓ୍ୱାଟ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଏହି ଆଲୋକ ରାଶି କ'ଣ ସେଇ ତମସାବୃତ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ଦେଇପାରିବ ସତେ? ଯେ ବହିର୍ଜଗତକୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ କରୁଛି ସେ କ'ଣ ଅନ୍ତର୍ଜାଗତର ଆଲୋକପାତ କରିପାରିବ ନାହିଁ? ସେ ଆଧିଭୂତର ସନ୍ଧାନ ଦେଇଛି ଅଧ୍ୟାତ୍ମାର ଅପେକ୍ଷାକର୍ତ୍ତାର ଆଗୋଚରରେ। ତେଣୁ ଆତ୍ମା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ତଃସ୍ୱରୂପର କଥା କହୁଛନ୍ତି ସଂସ୍କୃତି ଆଲୋଚନା କଲା ପରେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏହି ସଂସ୍କୃତି ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇ ଐତିହାସିକ ମାନବ ସମାଜ ଆଜି ଯେଉଁ ଛକ ଉପରେ ଠିଆ ଅଛି ସେଠି ସେ ଯେଉଁ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବ ତାହା ହିଁ ଭ୍ରାନ୍ତପଥ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ হবে। ସେ ସାମନ୍ତନ୍ତ୍ର ହେଉ ବା ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ହେଉ, ରୁଷବାଦ ହେଉ ବା ମାର୍କିନବାଦ ହେଉ, ମନୁଷ୍ୟର ଭୋଗ ବିଳାସୀ ବୁଦ୍ଧି ଆଜି ମନୁଷ୍ୟକୁ ପଶୁଠାରୁ ହୀନ କରିଛି। ମନୁଷ୍ୟକୁ ବହି ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ବିଜୟ ଦେଇ ଅନ୍ତରର ପୁରୁଷକୁ ହତ୍ୟା କରିଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ଅନ୍ତଃପୁରୁଷର ଉପଲବ୍ଧି ହେବ ବହି ପୁରୁଷ ଗୌଣ ହେଇଯିବ, ଭୋଗ ଲାଳସା ଗୌଣ ହେଇଯିବ। ସେଇଠାରେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ମାନବୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇବ ବୋଲି ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରବନ୍ଧରେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର କହୁଛନ୍ତି। ସାହିତ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା ଲିଟରେଚର ନା ଲିଟରେଚର କଥା କହୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ସାହିତ୍ୟର କଥା କହୁଛି। ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ବିନା ଲେଖାରେ, ବିନା କାଗଜ କଲମରେ, ବିନା ପୋଥି ପୁସ୍ତକରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ସେହି ସାହିତ୍ୟ। ମୁଁ ସେହି ସାହିତ୍ୟ କଥା ଭାବୁଛି ମନେ ମନେ ନୁହେଁ, ଖୋଲାଖୋଲି। ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅନେକ। ଲିଟରେଚରର ବିଦ୍ୟା ହେଇପାରେ, ବେଦ ନୁହେଁ। ହୁଏତ ଆଜି ଲିଟରେଚର ଓ ସାହିତ୍ୟ ଭିତରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଲିଟରେଚର ଶବ୍ଦର ସ୍ରଷ୍ଟା ଯେ ତାର ପରିକଳ୍ପନା ଆଉ ସାହିତ୍ୟ ଶବ୍ଦର ଉଦ୍ଭାବକର ପରିକଳ୍ପନା ମଝିରେ ଅନିଷ୍ଟ ବ୍ୟବଧାନ। ଆମ ସାହିତ୍ୟାନୁଗା ପରିକଳ୍ପନା କେଡ଼େ ବିରାଟ, କେଡ଼େ ମହତ୍ତ୍ୱ ସତେ। ଏ ତ ସାହିତ୍ୟ ସାଧକ ମନୁଷ୍ୟର ସାହିତ୍ୟ, ଦେବତା ଈଶ୍ୱରର ନୁହେଁ। ଏ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରେ ମନୁଷ୍ୟ, ବ୍ୟାସ, ଆଉ ତାର ନବସିଦ୍ଧା ହୁଅନ୍ତି ଦେବତା ଗଣେଶ। ଗଣେଶ ବିଦ୍ୟାଦାତା ହୋଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବେଦଦାତା ନୁହନ୍ତି। ବେଦଦାତା ବ୍ୟାସ, ମନୁଷ୍ୟ। ପ୍ରକୃତ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହୁଁ, ଫିଙ୍ଗି ଦେ କାଗଜ କଲମ, ଫିଙ୍ଗି ଦେ ରଙ୍ଗ ତୁଳି, ଫୋପାଡ଼ି ଦେ ବୀଣା ବାଦ୍ୟ। ସେ ତ ସାଧନା, ଅସ୍ତ୍ର, ଉପକରଣ। ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା ନୁହେଁ, ସାଧନା। ସାହିତ୍ୟ ସାଧନ ନୁହେଁ, ସାଧନା। ଓଘୋର ଜଙ୍ଗଲ, ଅତି ନିକାଞ୍ଚନ ଜନସମାଗମର ବହୁ ଦୂରରେ ସମାଜ ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରଭାବ ପରିଧିରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୃଷ୍ଟି ସଂସ୍କୃତିର ସଦ୍ରୂପ ବିଦ୍ରୂପରେ ଆଗୋଚର। ବେଶ ନାହିଁ, ବିନ୍ୟାସ ନାହିଁ, ଭୂଷା ନାହିଁ, ଭୂଷଣ ନାହିଁ। ଜଣେ ସାଧୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଏକା। ଲେଖନୀ ନାହିଁ, ତୁଳିକା ନାହିଁ, ବାଦ୍ୟ ନାହିଁ, ବାଦନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅଛି ସାହିତ୍ୟ। ତେଣୁ ବ୍ୟଷ୍ଟି ଯେଉଁଠି ସମଷ୍ଟିରେ ସମାହିତ ହୁଏ, ସ୍ୱାର୍ଥ ଯେଉଁଠି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ବୋଧର ନୂତନ ଟୀକା କରେ, ଆକାଶ ଯେଉଁଠି ପୃଥିବୀର କାନ୍ଥି ଉପରେ ମିଶି ମିଶି ଯାଏ, ସେଇଠି ମୋର ମନେ ହୁଏ ଯେଉଁ ସହଯୋଗ, ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଓ ସମାଧାନ ବା ସମାଧି ରହିଛି ସେହି ସାହିତ୍ୟ। ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ି ଦେଉଛି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବନ୍ଧୁଗଣ। ବ୍ୟଷ୍ଟି ଯେଉଁଠି ସମଷ୍ଟିରେ ସମାହିତ ହୁଏ, ସ୍ୱାର୍ଥ ଯେଉଁଠି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ବୋଧର ନୂତନ ଟୀକା କରେ, ଆକାଶ ଯେଉଁଠି ପୃଥିବୀର କାନ୍ଥି ଉପରେ ମିଶି ମିଶି ଯାଏ, ସେଇଠି ମୋର ମନେ ହୁଏ ଯେଉଁ ସହଯୋଗ, ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଓ ସମାଧାନ ବା ସମାଧି ରହିଛି ସେହି ସାହିତ୍ୟ। ସାହିତ୍ୟର ନବଭାବନା ରୂପାୟନ କରିଛନ୍ତି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର। ସେଦିନ ରାତିରେ ମୋତେ ଚୁଲି ମୁଣ୍ଡସ୍ଥ ଡିବି ଆଲୋରେ ପାଠ ବସିବାକୁ ପଡ଼େ।
ସଭ୍ୟତା ତାଙ୍କର ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ପ୍ରବନ୍ଧ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ସଭ୍ୟତାକୁ ସେହି ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ସବୁଠାରୁ ସଦ୍ୟତମ ବିଚାରଧାରା ମଧ୍ୟ ଏହି ସଭ୍ୟତା ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ସଂସ୍କୃତିର ଆଉ ଏକ ଅଙ୍ଗ ସଭ୍ୟତା। ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ ଯେପରି ବହି ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ତା ମଧ୍ୟ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ। ସୁସଙ୍ଗତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାକୁ ଅନୁଧାବନ କରି ସଭ୍ୟତା ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତିର ବାହ୍ୟ ପ୍ରକାଶ। ସଂସ୍କୃତ ବିଚାର ଆଉ ସଭ୍ୟତା ହେଉଛି ଆଚାର। ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ସଂସ୍କୃତି ବିଚାର ଆଉ ସଭ୍ୟତା ହେଉଛି ଆଚାର। ଏହା ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ତାଙ୍କର ସଭ୍ୟତା ପ୍ରବନ୍ଧରେ କହିଛନ୍ତି। ସଭ୍ୟତା ବୋଇଲେ ଆମେ ବୁଝୁ ଉତ୍ପାଦନ ଉପକରଣର ଉନ୍ନତି, ମିନ୍ସ ଅଫ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ। ଇଏ ହେଉଛି ମାର୍କ୍ସିୟ ଚିନ୍ତାଧାରା। ଆଦିମ ଯୁଗରେ ଅସଭ୍ୟ ମଣିଷ ଲଙ୍ଗଳା ହୋଇ ବୁଲୁଥିଲା। କଞ୍ଚା ମାଉଁସ ବଣରୁ ଫୁଲ ଫୁଲରି ଖାଇ କ୍ରମେ ସେ କାଠକୁ କାଠରେ ଘଷି ନିଆଁ କାଢ଼ିଲା। ଗଛରୁ ବକଳ ଛଡ଼େଇ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଲା। ଧରିଲା ତାକୁ ସଭ୍ୟତାର ରୋଗ। ଯେତେବେଳେ ଲଙ୍ଗଳ ମୁଠି ଧରିଲା ଆଦିମ ନର, କର୍ପାସୁ ସୂତା କାଟିଲା ନାରୀର କର, ସେତେବେଳେ ହିଁ ସଭ୍ୟତା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବୋଲି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଥରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଲଙ୍ଗଳ ମୁଠି ଧରିଲା ଆଦିମ ନର, କର୍ପାସୁ ସୂତା କାଟିଲା ନାରୀର କର, ଆଦାମ ଡିଲିଭ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଇଭ୍ ସ୍ପାନ୍, ସେତେବେଳେ ନିଜକୁ ସଭ୍ୟତାର ମାନବ ବୋଲି ମନେକରି ସେ କେଡ଼େ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିନଥିବ। ସେ ପୂର୍ବଜନ ମାନେ ଆଜି ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ଏହି ଯନ୍ତ୍ର ଯୁଗରେ ଉନ୍ନତ ଉତ୍ପାଦନର ଉପକରଣ, ଏହି ମିଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍କର୍ଷ ମନୁଷ୍ୟ ସଭ୍ୟତାର ମାନଦଣ୍ଡ ସ୍ୱରୂପ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇ ବଜ୍ର ନିଘୋଷରେ ଏ ଯୁଗର ଜୟ ଜୟକାର କରୁଛି, ଯେତେବେଳେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଶକ୍ତି ବଳରେ ପାକ୍ରିୟା ସୁସମ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଗର୍ବ କେଡ଼େ ଉପହାସକ ଖୋରାକ ଯୋଗାନ୍ତା ସତେ। ମଣିଷ ଗୋଡ଼ ଛାଡ଼ିଛି, ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ିଛି, ରେଳ ମୋଟର ଉଡ଼ାଜାହାଜ ବୁଡ଼ାଜାହାଜରେ ଚଢ଼ି ସେ ଆଧୁନିକ ବିକାଶବାଦୀ ଓ ସୁସଭ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏ ସଭ୍ୟତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସତ୍ୟଦର୍ଶ ମାକ୍ସିମ୍ କ'ଣ ହେଲା, କ'ଣ ହେଇପାରେ କଳ୍ପନା କରିପାରୁଛ? ଉତ୍ପାଦନର ଉପକରଣ ଉନ୍ନତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବହୁଳ ଉତ୍ପନ୍ନକୁ ଗ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ପାଦକର ଶକ୍ତି ନ ବଢ଼ିଲେ ଆମେରିକା ଗହମ ବସ୍ତା ବସ୍ତା ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ାଇ ଅର୍ଥନୀତିର ଭାରସାମ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିଲା ପରି ସାମଗ୍ରୀର ଉପଯୋଗ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ। ନଚେତ୍ ଇନ୍ଦ୍ର ସହସ୍ରଜନୀ ହେଲା ପରି ବିଜ୍ଞାନ ବଳରେ ତାକୁ ସହସ୍ରେନ୍ଦ୍ରିୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଜାରେ ଆଖି, ହଜାରେ କାନ, ହଜାରେ ମୁହଁ, ହଜାରେ ଜିଭ, ହଜାରେ ପେଟ ଘେନି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ସର୍ଜନା ହେବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ଉପକରଣ ନୁହେଁ, ଉତ୍ପାଦନ ଉପକରଣ, ମିନ୍ସ ଅଫ୍ କଞ୍ଜମ୍ପସନର ଉନ୍ନତି ହିଁ ହେବ ସଭ୍ୟତାର ମାନଦଣ୍ଡ। ସଂଗ୍ରହ ସଙ୍ଗେ ସମ୍ଭୋଗ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ଯଦି ସମ୍ଭୋଗ ନ ରୁହେ, ସମବଣ୍ଟନ ନ ରୁହେ, ତାହେଲେ ସଭ୍ୟତାର ବିକାଶରେ ମଣିଷର କୌଣସି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ। ଏ କଥା ସେ ତାଙ୍କର ସଭ୍ୟତା ପ୍ରବନ୍ଧରେ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ଶୋଷଣ ଓ ପ୍ରବଞ୍ଚନା ଉପରେ ଠିଆ ହେଲା ଏକ ବିରାଟ ସଭ୍ୟତା। ଦେବତାର ସଭ୍ୟତା, ସ୍ୱର୍ଗର ସଭ୍ୟତା, ପୁଞ୍ଜିପତିକ ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ସଭ୍ୟତା ଓ କୃଷ୍ଟି ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସମୁଜ୍ଜ୍ୱଳ ସୃଷ୍ଟି। ଦେବସଭାର ଏହି ସଭ୍ୟତାରେ କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ କେଉଁଥିରେ ଅଭାବ ରହିଲା ନାହିଁ। ଅପ୍ସରା, ଗନ୍ଧର୍ବ ଓ କିନ୍ନର ପ୍ରଭୃତି ନୃତ୍ୟ ଗୀତରେ ନବ ନବ ସର୍ଜନା କଲେ। ଦେବ ସଭ୍ୟତାର ଗୁରୁ ହେଲେ ବୃହସ୍ପତି। ସୁତରାଂ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ଯେ ଏ ସଭ୍ୟତାରେ କେତେକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ କେତେକ ବୃହତ୍ ବା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରିଭିଲେଜ ରହିବେ। ଏହି ଅଧିପତ୍ୟତ୍ୱକୁ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଦଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ମର କରି ନ ରଖିଲେ ଅମରତ୍ୱର ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଦଳେ ଅସଭ୍ୟ ନ ରହିଲେ ସଭ୍ୟତାର ମାନଦଣ୍ଡ ତିଷ୍ଠି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ହୃଦୟହୀନତା ଫଳରେ ଦେବତ୍ୱ ଠିକ୍ ଆଜିର ମାନବ ସଭ୍ୟତା ପରି ହୋଇ ଉଠିଲା କଳୁଷିତ। ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇ ଉଠିଲା ଦେବସଭାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ। ଅନ୍ୟକୁ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ, ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଆଧିପତ୍ୟ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ, ଯେତିକି ନିୟମ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳା ଲୋଡ଼ା, ସେତକ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହେଲା ନାହିଁ। ଦେବତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଭିଶାପ ରୂପକ ଶାସ୍ତି ବିଧାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା, ମାତ୍ର ଫଳ ବିଶେଷ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। ଅଭିଶପ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ର ନିଜେ ସହସ୍ରଜନୀ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଶାସନ ଦଣ୍ଡ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ସାଧୁ ଚରିତ୍ରବାନ ଦେବତାର ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ଚନ୍ଦ୍ର ଗୁରୁପନ୍ଥୀ ତାରାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ମଧ୍ୟ ଅମୃତର ଅଧିକାରୀ ହେଲେ। ଜାରଜ ବୁଧ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହମଣ୍ଡଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଏହା ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ। ମାନବ ଓ ଦାନବମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ତପସ୍ୟା କଲେ ଯେଉଁ ସଭ୍ୟତା ଅନ୍ୟର ଉନ୍ନତି ସହ୍ୟ କରିନପାରି ତପସ୍ୟାକୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବେଶ୍ରାର ଆଶ୍ରୟ ନିଏ, ସେ ସଭ୍ୟତାର ମୂଳ ଭିତ୍ତି ଦୁର୍ବଳ, ସେ ସଭ୍ୟତା ତିଷ୍ଠି ପାରେ ନାହିଁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ, ପାତାଳକୁ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସଭ୍ୟତା ପ୍ରବନ୍ଧରେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଅତି
ପ୍ରାଜ୍ଞ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ନେତା ସମାଜସେବୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ଗଭୀର ଅନୁଭବ ତାଙ୍କର ପତ୍ର ଓ ପ୍ରତିମାରେ ସ୍ଥାନିତ ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆଲୋଚିତ ହୋଇଛି। ଅତି ତତ୍ତ୍ୱ କଥା ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ସମାଜ କଥା ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନର କଥା ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ସମାଜ ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିର ସମ୍ପର୍କ କଥା ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ସ୍ୱଧର୍ମ କଥା ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ଭକ୍ତି କଥା ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ସେବା କଥା ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁଠାରେ ସେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭଙ୍ଗୀରେ ଏହାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ସାଙ୍ଗ କରୁଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ।